हॅलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. आज प्रॅक्टिस सेट 4.1 मॅथमॅटिक्स 1 स्टँडर्ड 10 चॅप्टर 4 फायनान्शियल प्लॅनिंग असं या चॅप्टरचं नाव आहे. यातील एक्झाम्पल पहिलं. पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन्स. ऑन सम medicines the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? याचं सोल्युशन आहे. द रेट ऑफ SGST आणि रेट ऑफ CGST सारखा असतो. द रेट ऑफ CGST इज 9%. सॉरी, रेट ऑफ SGST आणि रेट ऑफ CGST सारखा असतो आणि आपल्याला रेट ऑफ GST दिलेला आहे. रेट ऑफ GST CGST आणि SGSTच्या डबल असतो. म्हणून द रेट ऑफ CGST इक्वल टू 12% डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6%. आणि हे दोन्ही सारखे असल्यामुळे CGST 6% आला तर SGST पण 6% येईल. Therefore the rate of SGST is equal to 6%. Example 2. On certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? The rate of SGST equal to the rate of CGST आणि the rate of CGST दिलेला आहे. The rate of CGST equal to 9%. मग SGST पण 9%च राहील. The rate of SGST equal to 9%. आणि the rate of GST, therefore the rate of GST हा याच्यात डबल असतो. म्हणजे 9% प्लस 9% इक्वल टू 18%. Example 3. Messrs. Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. Solution. Rate of luster paint is equal to rupees 2,800. Quantity 2. Therefore taxable amount हे 2 आहे म्हणून मग हे पण डबल होईल. म्हणून याला 2ने मल्टिप्लाय करू. रुपीज 2080 मल्टिप्लाइड बाय 2 इक्वल टू रुपीज 5,600. The rate of CGST the rate of GST equal to 28%. म्हणून the rate of CGST
the rate of CGST equal to the rate of SGST equal to 1/2 into 20%, 28%, म्हणजेच 40%. आता द अमाऊंट ऑफ CGST, the amount of CGST is equal to the rate of CGST into taxable amount. म्हणजे 14% ऑफ ₹5,600, म्हणजे 5,600 रुपयावर 14% आहे. 14% म्हणजे 14/100 इंटू 5,600. आता याच्यामध्ये हे 2 शून्य गेले, हे 2 शून्य गेले, म्हणजे 14 इंटू 56 इज इक्वल टू ₹784. Therefore, the amount of SGST, the amount of SGST is equal to ₹784. म्हणजे SGST आणि CGST सारखा आहे म्हणून दोन्ही आन्सर सारखे. आन्सर, the amount of CGST is ₹784 and the amount of SGST is ₹784. Example 4. The taxable value of a wristwatch belt is ₹586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? Solution. The rate of GST is 18%. Therefore, GST on the belt price ₹586 is Therefore, GST on the belt price ₹586 is 18/100 into 586 is equal to. आता इथे डिव्हिजन करताना इथे 0 आहेत आणि वर 0 नाही आहे, म्हणून डायरेक्ट 586 मल्टिप्लाइड बाय 18 करू आपण. याचा आन्सर येते 10,548 आणि हे 2 0 असल्यामुळे इथे पॉईंट, म्हणजे 105.48. Therefore, the price of the belt for the customer is equal to taxable value plus GST
equal to rupees 586 plus rupees 105.48 equal to rupees 691.48. या दोन्हीची सम येते 691.48. Therefore answer, the price of the belt for the customer is rupees 691.48. Example 5. The total value with GST of remote control toy car is rupees 1770. The rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car. समजा आपण टॉय कारची व्हॅल्यू 100 रुपीज मानू. लेट द टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द टॉय कार बी रुपीज 100 आणि GST आहे 18%. The total value is given to be, हे 100 मानलं आणि 18% GST घेतला तर याची किंमत होते. Therefore the total value equal to rupees 100 plus rupees 18 equal to rupees 118. The total value is given. The total value is given to be rupees 1770. The ratio of, therefore the ratio of total value upon taxable value is constant. For the total value of toy car rupees 118, the taxable value of the toy car is rupees 100. जर कार त्या खेळण्यातील कारची किंमत जर 100 रुपये असेल तर त्याची टॅक्स सहित किंमत 118 असते. आणि फॉर टोटल व्हॅल्यू ऑफ टॉय कार इज 1770 दिला आहे. म्हणून मग टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द टॉय कार बी आपण X मानू. म्हणून मग याचा रेशो येईल. देन X upon 1770 is equal to 100 upon 118. हा रेशो मांडताना लक्ष ठेवायचं, हा X टॅक्सेबल व्हॅल्यू आहे, मग 100 पण टॅक्सेबल व्हॅल्यू आहे. ही प्राईस आहे टॉय कारची आणि ही आपण मानलेली प्राईस आहे. म्हणजे विक्री किंमत दोन्ही एका बाजूला आल्या आणि म्हणजे खाली आल्या आणि वर टॅक्सेबल व्हॅल्यू आल्या. मग आता याचा तिरकस गुणाकार करू आपण. देअरफॉर द टॅक्सेबल व्हॅल्यू इज इक्वल टू, तिरकस गुणाकार करताना आपण X या साईडला घेऊ, म्हणजे X गुणिला X इंटू
118 equal to 1770 इंटू 100. मग हा एक्स इकडेच राहू द्यायचा आणि हा इकडे डिव्हाइड आणायचा. इथे 0 आहे, ह्या 2 झिरोचा तर काही प्रश्न नाही आहे. इथे 0 असल्यामुळे आपण 118च्या पाढ्यात आहे का हे बघू. 8×5 = 40 होते, म्हणून 118ला 5ने गुणले तर ही व्हॅल्यू येते. म्हणजे इथे 1 आणि इथे 15, म्हणजे 15वर हे 2 झिरो रुपीज. GST at 18%. Therefore, GST 18% on rupees 1500 is equal to 18/100 into 1500. आता इथे 2 झिरो जातील आणि 18 × 15 म्हणजेच ₹270. आणि CGST याच्या निम्मे असतो, म्हणून CGST इज इक्वल टू ₹270/2 इक्वल टू ₹135. आणि SGST एवढाच असतो, म्हणून SGST पण एवढाच आहे. SGST इज इक्वल टू ₹135. म्हणून ॲन्सर आहे द टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ द टॉय कार is rupees 1500 आणि CGST इज इक्वल टू ₹135 and SGST is equal to ₹135. Example 6. Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. The cost of AC supplied is ₹51,200 with GST. The rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in tax invoice of Tip Top Electronics. यामध्ये 6 ॲन्सर काढायचे आहेत. रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ GST ऑन AC, टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ AC, टोटल अमाऊंट ऑफ GST, अमाऊंट ऑफ CGST आणि अमाऊंट ऑफ SGST. रेट आणि अमाऊंटचा फरक लक्षात घ्या. सोल्युशन. द रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%. The rate of SGST. The rate of SGST on AC is 14%. म्हणून GST is equal to 14% plus 14% equal to 28%.
Let the cost of AC be rupees 100. Let the cost of AC be rupees 100. GST 28% है. Therefore, the cost of AC with GST is rupees 128. The cost of AC with GST is given rupees 51,200. Therefore, the ratio of total value upon taxable value is constant. For the total value of AC rupees 128, the taxable value is rupees 100. Therefore, for the total value of AC rupees 51,200, म्हणून let the taxable value of AC हे रुपीज X मानू आपण. म्हणून मग रेशो असा येईल देन X अपॉन 51,200 इक्वल टू 100 अपॉन 128. आता याच्यामध्ये तिरकस गुणाकार. Therefore, the taxable value of AC X. Therefore, the taxable value of AC X इज इक्वल टू तिरकस गुणाकार म्हणजे X गुणिला Xच्या सोबत जो असतो तो खाली जातो आणि हे उरलेले दोन वर. 51,200 इंटू 100. इथे याला 16ने भाग जातो. 16 8 128 आणि इथे 16 16 48 49 50 51 म्हणजे इथे 32 16 दुने 32 आणि 0 0 8 1 8 8 चौक 32 आणि 0 0. 4,000 इंटू 100. 4 1 जा 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 40,000. The taxable value of AC is rupees 40,000. The amount of GST is equal to cost
कॉस्ट विथ GST मायनस टॅक्सेबल व्हॅल्यू म्हणजे ₹51,200 मायनस 40,000 इज इक्वल टू ₹11,200. म्हणून द अमाऊंट ऑफ CGST, आता अमाऊंट ऑफ CGST याच्या अर्धा असतो म्हणून ₹11,200 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ₹5,600. द अमाऊंट ऑफ SGST आणि अमाऊंट ऑफ CGST सारखा असतो म्हणून CGST पण ₹5,600. म्हणून मग याचे ॲन्सर सगळ्यात पहिला ॲन्सर द रेट ऑफ SGST 14%, दुसरं द रेट ऑफ GST इज 28%, तिसरं द टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ AC इज ₹40,000, चौथा ॲन्सर द अमाऊंट ऑफ GST इज ₹11,200 आणि पाचवा आणि सहावा ॲन्सर म्हणजे द अमाऊंट ऑफ CGST अँड SGST इच is ₹5,600. Example 7. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of ₹40,000. The rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of the washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. Solution. The printed price of washing machine is ₹40,000 is 5%. 5% डिस्काउंट आहे. 5% म्हणजे 100वर 5 तर आपण 40,000वर काढू म्हणून डिस्काउंट इक्वल टू 5/100 इंटू 40,000. इथे हे 2 शून्य गेले, हे 2 शून्य गेले म्हणजे 400 इंटू 5 म्हणजे ₹2,000 सॉरी. आता किंमत डिस्काउंट वजा करावं लागेल त्याच्यातून म्हणून सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन is ₹40,000 minus 2,000 equal to ₹38,000. आता ₹38,000 is the taxable value. आणि GST आहे 28%. 28/100 इंटू 38,000 म्हणजे 38वरचं GST काढू आपण आता. इथे 2 झिरो गेले, 2 झिरो गेले. 28 गुणिला 38 आणि त्याच्यावर एक 0 म्हणजे ₹10,640. आता GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST आणि ह्या दोन्ही किमती सारख्या असतात आणि ही किंमत आहे ₹10,640.
मग GSTची किंमत काढताना आपण याला 2ने डिवाईड करू. इक्वल टू 2ने डिवाईड केलं तर 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आणि 0 रुपीज. म्हणून द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन टू प्रसाद इक्वल टू रुपीज 38,000 प्लस रुपीज 10,640 म्हणजेच रुपीज 48,640. मग ॲन्सर लिहिता येईल परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is रुपीज 48,640. आणि CGST रुपीज 5,320 आणि SGST रुपीज 5,320. लक्षात आली का खरेदी विक्री? CGST SGST नावं लक्षात ठेवायचे आणि सॉल्व करायचे. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, खूप अभ्यास करा आणि मनासारखे मार्क मिळवा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईबही करा. गुड बाय.